Welcome all. Today we are going to see the topic Ohm's law. This is from unit 2, that is current electricity, and this is the rough diagram of Ohm's law. In Ohm's law we are going to derive the equation V is equal to IR. By using some other relations like current density and electric current, we are going to derive the formula V is equal to IR. So in the rough diagram எதை indicate பண்ணுது அப்படின்னா a cross section of wire. ஒரு wire வந்து நம்ம potential difference batteryல நம்ம connect பண்ணிருக்கோம். So அந்த wireோட cross sectional area என்ன அப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா A, the wireோட length என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது L, and I is the electric current flowing through it. அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது if some potential difference is applied over here, அதாவது positive and negative terminalல some potential difference நம்ம apply பண்ணோம் அப்படின்னா அங்க electric field create ஆகும். So electric field create ஆகுதுன்னா the movement of electrons is available in it, so that we can say the electric current of the cross-sectional area A of the wire is I அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். If potential is maintained, electric field is created, automatically electric field are assuming. Okay. So this is about the diagramical representation of Ohm's law. Okay. I am writing this. Consider a segment of wire. This is a wire. Its length is L. Its cross-sectional area is A. And V is the potential difference applied in it. So V is applied here mean automatically the electric field is set up in the conductor. I mean and the wire la namlukku electric field create aidum. So L is the length, A is the area, and potential difference is V. அதாவது இத தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோட ஏரியா பரப்பளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது A, length நீளம் சொல்லும்போது L. ஓகே. So electric field I நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். I na electric current, E is the electric field. So this is about the assumptions of the rough diagram in the Ohm's law. The assumptions are over. This is from the main formula of potential difference V is equal to E into L. That is, the electric field is uniform. அதாவது electric field uniform அந்த entire length of the wireல அந்த total length of the wireல electric field வந்து uniform இருந்தது அப்படின்னா நம்ம potential difference எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லும்போது V is equal to E into L. இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நீளத்துல நம்மளுக்கு அதாவது entire length total lengthல நம்மளுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து சேமா இருக்கு, யூனிஃபார்மா அதாவது சமமா இருக்குன்னு சொல்லும்போது அதை எப்படி எழுதலாம்னா V is equal to E into L. ஓகே. சோ இதுல நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலா அசியூம் பண்ண போறோம். E எனக்கு தேவை, V னா potential difference, E னா electric field, L is the length. ஓகே. எனக்கு இப்ப electric field தேவைன்னா E is equal to V by L அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். The final formula E is equal to V by L எடுத்துக்கிறோம். As we know that என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது the magnitude of current density ஓட formula அதோட magnitude தெரியும் by using the relation J is equal to sigma E. current density ஓட formulaன்னு பாத்தீங்கன்னா J is equal to I by A. அதுதான் வந்து current density ஓட formula. This is rough work. Okay. So நம்மளுக்கு இதுல magnitude of the current, electric current ன்னு பார்க்கும்போது J is equal to that current density into the electric field. So J is equal to sigma E. நம்ம இப்பதான் E ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். E is equal to V by L as usual. நம்மளுக்கு J is equal to sigma V by L ன்னு கிடைச்சது. ஆனா மெயின் கரண்ட் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்னன்னா J is equal to I by A தான். இதுவும் ஒரு ரிலேஷன் தான். ஆனா ரஃப் ஒர்க்ல தெரிஞ்சா நம்மளுக்கு போதும். சோ ஃபைனலா நம்ம அப்டேட் பண்ண வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா J is equal to sigma V by L. இந்த V by L ஓட வேல்யூ எப்படி வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா sigma into E. சோ E ஓட வேல்யூ V by L ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்பதான் சொன்னேன் நம்மளுக்கு J ஓட வேல்யூ என்ன தெரியும்னா கரண்ட் டென்சிட்டி ஃபார்முலா J is equal to I by A. ஓகே. சோ இந்த ஃபார்முலா படி Jன்ற இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்னா I by A ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் is equal to sigma V by L. அவ்வளவுதான். Jன்ற இடத்துல மட்டும் நான் I by A சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் V ஓட வேல்யூ தேவை. சோ V is equal to V இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த பக்கம் வருது அப்படின்னா
இங்க இருக்கிறது அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வருதுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறது எங்க போகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேலதான். சோ I into L இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? I L பக்கத்துல இருக்கிறது டினாமினேட்டர்ல வந்துடும் சிக்மா A. ஓகே, சோ மறுபடியும் சொல்றேன். V லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது அதாவது பக்கத்துல என்ன இருக்கு? Vக்கு பக்கத்துல சிக்மா அது வந்து டினாமினேட்டர் வேல்யூக்கு வந்துருச்சு. ஏற்கனவே இங்க இருக்கிறது எப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்மா A எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். சோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? இங்க டேர்ம் V இந்த பக்கம் வந்துட்டா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா IL மட்டும் தான் இருக்கு. சோ தட் V is equal to I and I மட்டும் நான் எழுதிட்டேன். ஏன் இதை எழுதல அப்படின்னா லென்த் பை சிக்மா இன்டூ ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா R ஓட வேல்யூ. R is equal to L by sigma A. இந்த R என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் is equal to directly proportional to length and inversely proportional to charge density and area. அப்ப இது டோட்டல் வேல்யூ நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா IR. From this relation அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்ன V is equal to IR formula. 10th standardல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க V is equal to IR. This is the basic common formula for Ohm's law. So that V is equal to IR is determined by using the relation of current density and electric current. The topic now we are going to study is Joule's law. So Joule's law, Joule அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் எதை இண்டிகேட் தான் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பவுமே ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் தான். எந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னாலும் யார் தான் அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணிருப்பா அப்படின்னா ஜூல் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் அதை டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. எப்பவுமே நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது அதுலயுமே அந்த சம் ரிலேஷன்ல யார் தான் வருவா அப்படின்னா ஜூல். ஜூல்ஸ் கலோரி மீட்டர் அதெல்லாமே சின்ன வயசுல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னாலே ஜூல்ஸ் லா. ஓகே, so if a current I flows through a conductor at a potential different V and time period T is given by using the formula W is equal to VIT. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு கண்டக்டர்ல. கண்டக்டர் மீன்ஸ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுது சார்ஜை பாஸ் பண்ணுதுனா தான் அதை நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு கண்டக்டர்ல I amount of current V amount of potential difference at the time period of T இதெல்லாமே இருக்கு ஃப்ளோல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது the work done is given by VIT. That is ஒரு current அந்த கண்டக்டர்ல flow ஆகுது with applying potential difference. நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன rough diagram போட்டு காமிக்கிறேன். Consider this is a conductor XY. It is applied to the potential difference of V. Okay. So இப்போ வந்து இந்த V potential நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா the I amount of current is flowing across it. எப்போ அப்படின்னும் போது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல அந்த டைம் பீரியட் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா T எடுத்துக்கிறோம். So XY is the conductor, V is the potential difference. அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா I amount of current is it is indicated at the particular time interval என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Tன்ற டைம் இன்டர்வல்ல. அப்போ ஏதோ ஒரு வேலை நடக்குது நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் போது some work is done. அந்த work done தான் என்ன அப்படின்னா W is equal to எதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் டன் எதனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது with applying potential difference with the current and time period. So VIT அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இந்த work done என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா compulsory it is some heating effect. அப்போ the amount of heat produced என்ன amount of heat produced ஆகுது அப்படின்னா H is equal to VIT. Here work done is replaced by the heat produced in it. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் இதை கொடுக்கும்போது கரண்ட் டைம் பீரியட் இருக்கு அப்போ ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது அந்த ஒர்க் டன் டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ அதையே நம்ம ஹீட்டிங் எஃபெக்டா தானே இருக்கும் எப்பவுமே சம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆனாச்சா நம்ம ஒர்க் டன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு H is equal to V18 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ H is equal to V யோட வேல்யூ இப்பதான் ஹோம்ஸ் லால பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா V is equal to IR. அப்போ V யோட வேல்யூ எழுதிக்கிட்டேன் பக்கத்துல என்ன இருக்கு I and T. So H is equal to I into I என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா I square பக்கத்துல ஒரு R into T. இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the heating effect or the amount of heat produced in it. That is H is equal to I square RT. So H அப்படின்னா heating effect. அதாவது ஹீட் டெவலப் ஆகுது எந்த சர்க்கியூட்ல அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்ல ஹீட் டெவலப் ஆகுது. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டைரக்ட்லின்னு சொல்லும் போது எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட். எதோட கரண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்.
So the heat developed in the circuit is directly proportional to square of the current. The heat developed in the circuit is directly proportional to resistance. The heat developed in the circuit is directly proportional to time period. So that H is equal to I square RT. இல்ல இது ஒன்னா சொல்லலாம் அப்படினாலும் நம்ம definition உங்களுக்கு photo page இதுலயே நம்ம enclose பண்ணிருக்கோம். So H is equal to I square RT வேற எப்படியும் சொல்லலாம் அப்படினா the heat developed in the electrical circuit is directly proportional to square of the current, resistance and time period. அப்போ இந்த heat எதை depend பண்ணி தான் இருக்கு? Square of the current, resistance, time period. So இதுதான் என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்த கிளாஸ் எங்க படிச்சாலுமே நம்ம ஜூல்ஸ் law of heating ஓட ஃபார்முலான்னு கேட்டா H is equal to I square RT. இது எதுல இருந்து வந்ததுன்னா VIT ஃபார்முலால இருந்து நம்மளுக்கு அப்படின்னு ஆனது.